مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ یعنی رسول اللہ جو سب سے پہلے نظر آئے وہ اس جگہ بنو نیف کی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پر، ابھی قدیم مسجد بنا رکھی ہے۔ اس کی اگر ہم چاہیں گے تو پیدل زیارت کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء سے 500 میٹر ہے تقریباً۔ وہ یہ بستان المستظل ہے، اس سامنے جو باغ ہے اس کے اندر انٹری فیس ہے 40 ریال ہے اور 80 ریال ہے۔ اچھا خاصا وہ ہے اس کا۔ اس میں بیر ازق ہے، اچھا بیر ازق اسی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہوا تھا نا، بچیوں نے جو ترانہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للشہداء، وہ اسی کے اندر پڑھا تھا۔ اور اسی یہ طریقے باغ سے اس وقت موجود تھا۔ جی اس کے اندر بستان المستظل اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت ابو بکر نے ایک وہ کیا تھا، ایک چھاؤ کری تھی تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ رسول اللہ وہ اسی کے اندر کری تھی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام بستان المستظل ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک میوزیم وغیرہ بنایا ہے انہوں نے سیرہ کے نام سے، لیکن باغ تو وہ تھا نہیں گھومنے کے لیے کہ آ گئے یا نہیں آ گئے، پھر شام کے وقت واپس چلے جاتے تھے۔ وہ چڑھائی کا حصہ تھا، اسی کے بارے میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسجد کے پاس سے 500 میٹر دور ہے وہ، یہاں آگے کی طرف آپ جاؤ گے مسجد بنو نیف آتی ہے وہاں پہ، وہ چڑھائی کا حصہ ہے۔ نیچے جو ہے نچائی والا حصہ ہے، نیچے آپ چلتے چلے جاؤ گے 1 کلومیٹر دور پہ وہ بیر الحجیم مسجد آصف ہے، یہ بھی تاریخی مساجد ہے۔ یہ دیکھو یہ پورا نقشہ انہوں نے بنا رکھا۔ یہ طریق الہجرہ کا نقشہ ہے۔ جی یہ دیکھو یہ بحر احمر ہے۔ کون معلوم کر رہا تھا بحر احمر؟ یہ سارا بحر احمر ہے۔ اب رسول اللہ نے جو ہجرت کری ہے، مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مکہ سے، ٹھیک ہے، مکہ سے جبل سور گئے، پھر ادھر سے مینا ہوتے ہوئے یہ راستہ انہوں نے بنایا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ اس پہ لکھا ہوگا اس والے پہ طریق الہجرہ، طریق مسار، یہ لکھا نا مسار الہجرہ النبویہ۔ اور پھر یہ ہے خیمہ ام معبد کا بھی پورا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے تعریف کری ہے بہت بہترین طریقے سے۔ یہ سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آیا تھا یہ سارا۔ پھر رسول اللہ یہاں پہنچے قباء میں، اب آپ یہیں کھڑے ہیں۔ ہاں، پھر رسول اللہ یہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ اچھا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مدینہ منورہ تو بہت دور بیٹھ رہا ہے یہاں سے۔ کیا چیز؟ مدینہ منورہ جو مسجد نبوی ہے کی عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے، 63 سال کی عمر تک ہر ہفتے جو ہے پیدل آتے تھے اللہ کے رسول یہاں مسجد قباء۔ سنیچر کے دن سنت ہے نا پیدل آنا، یعنی کہ 500 کلومیٹر جی نہیں استغفر اللہ، 3 کلومیٹر، آدھا گھنٹہ 1 پون گھنٹہ لگتا ہے آنے میں۔ یہاں قباء سے وہ مدینہ سے قباء روزانہ آتے تھے۔ اب یہ دیکھو آپ، 2 روڈ تھے، ایک تو مین روڈ تھا اور ایک روڈ تھا جو کیا نام جس سے اللہ کے رسول نے ہجرت کری تھی۔ اب اس میں کون سا روڈ مین ہے؟ مکہ سے نکل کے یہاں سے جا کے خیمہ ام معبد، یہ جو ہے جی سراقہ بن مالک، یہ اس راستے سے رسول اللہ نے ہجرت کری ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ راستہ، یہ نقطے والا وہ تھا جو مین روڈ تھا، یعنی جس سے لوگ سفر کر کے جاتے تھے۔ ہاں، ہجرت تو چھپ کی تھی نا۔ ہاں، حضور نے جو ہجرت کری تھی نا وہ دوسرے راستے سے کری تھی جو مین نہیں تھا، کٹ کے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جو شارع ابراہیم خلیل ہے نا، یہ اہم راستہ یہی تھا۔ ہجرہ جو ہے یہ وہی تھا، کیا نام، جس پہ زیادہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے۔ ہجرت کا جو سفر ہوا رسول اللہ کا وہ اس سے شارع ہجرہ سے ہوا ہے، وہی ہے زمانہ، وہ اسی مناسبت سے اس کو شارع ہجرہ بولتے ہیں۔ چلتے ہیں مسجد کے اندر۔ وضو کا اٹھی جو ہے اس کنویں کے اندر گر گئی۔ اس کنویں کا پہلے نام تھا بیر عریس، ایک یہودی کا کنواں تھا یہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کی جب یہاں آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام ہو گیا بیر خاتم۔ کیا نام ہو گیا؟ بیر خاتم۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب گزر گیا، جب انگوٹھی گر گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، اس کا نام ہو گیا بیر خاتم۔ مدینہ منورہ کے جو 7 مبارک کنویں میں نے آپ کو گنائے تھے، جن کے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری غسل فرمایا تھا، مرض الوفات کا جو غسل تھا، وہ ان میں جو ہے سب سے اہم کنواں یہی ہے، بیر خاتم۔ یہ جگہ جو ہے بیر خاتم کی ہے، کون سی؟ انہوں نے بورڈ بھی لگا رکھا ہے وہاں پہ، اور پورا کالا نشان وہ بنایا گیا بیر خاتم۔ بیر خاتم کا پتہ ہے، یہاں وہ کنواں تھا بیر خاتم۔ اچھا، وہ جو ویڈیو دکھا دے آپ سے،
ये कब दिखा रहे थे वीडियो? वीडियो नहीं दिखा रहे थे, बात ही बता रहे थे। वो अंगूठी मिल गई थी तुर्कों को जब उन्होंने सफाई कराई। हाँ ये बताया था आपने। तो ये कुआं का कुएं थी, ये तो कुएं। अच्छा ये था कुआं है भाई? जी ये जगह थी कुआं थी। बीर खातम ये था यहाँ बीर पर, अरीस, ये बीर अरीस बीर अरीस, खातम, बीरुन नबी, तीनों नाम इसी के हैं। जी है। जिसमें वो अंगूठी गिर गई थी। जिसमें हजरत उस्मान गनी से रसूलुल्लाह की अंगूठी गिर गई थी। अब कहाँ पर है अंगूठी वो? अंगूठी अभी तुर्की के म्यूजियम में। तुर्की के म्यूजियम में। अच्छा, तुर्की की म्यूजियम में काफी सारी चीजें होंगी आगे, ये कोशिश करते होंगे लेने की। तो नहीं के पास है अक्सर। अच्छा, सही है। यहाँ वो कुआं था, ये मदीना मुनव्वरा का सबसे मुबारक कुआं है। तो इन्होंने बंद क्यों किया? चालू रखना चाहिए। कुएं थोड़ा ये वो लिखो बीर शिफा पे है और खतबा तो वहाँ उसमें है बदर में जाते हुए। यहाँ से तो जन्नती कुआं करार दिया है, जन्नत का कुआं है वो। कौन सा? बीर गरस, वो भी क्या नाम उन 7 में से एक कुआं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे बीर गरस के 7 मशकों से गुस्ल दिया जाए। हो तो कितना टाइम लगेगा वहाँ? तो आधा पौन घंटा लगेगा। कहाँ से जाना? मैप लगा के चले जाओ, सीधा 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 उस वाली साइड, यहाँ से करीब है ना। अच्छा ये आ जाओ भाई, नमाज अज़ान की वक्त हो गया। ये 2 ज़ियारतें यहाँ वैसी हैं। वो कहाँ? मस्जिद कुबा। वो मस्जिद कुबा वो है पीछे, पूरा बनाया है इन्होंने, पूरी वो दुकानें बना रखी है ना। मस्जिद कुबा में जाओगे वहीं पास में वो ये करीब में ही है, ज़ियारत। करीब में ही है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा तो ये है, नहीं क़िबलतैन नहीं, मस्जिद कुबा। अच्छा, ये मस्जिद है। मस्जिद ये है साद इब्न खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के घर की जगह। किनकी? ये साद इब्न खैसमा जो बदर के अंदर शहीद हुए थे ना, ये अहले कुबा के ये भी सरदार थे। और इसी तरीके से मेन जो सरदार थे कुलसूम इब्न हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेज़बान जो हुए थे ना, वो कुलसूम इब्न हज़म के मकान में हुए थे। जब मक्का से तशरीफ़ लेके आए, तो अहले कुबा के दरमियान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 दिन, बाज़ रिवायत के मुताबिक 14 दिन जो क़याम फरमाया, वो इस जगह क़याम फरमाया। इस जगह जी ये है, सामने लिखा भी है। लेकिन मदीना में तो किसी और का नाम आता है। अब वो यूं बंसरी आता है। वो मदीना है, ये अभी कुबा में है। अच्छा, अभी मदीना पहुंचे ही नहीं रसूलुल्लाह, अभी तो यहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह ने आराम यहाँ फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस लगती थी वो हज़रत साद इब्न खैसमा के यहाँ लगती थी। साद इब्न खैसमा क्या फरमा था जी। कुबा में कितने? 14। बाज़ लोग कहते हैं 14, बाज़ कहते हैं 3। और जो जुमा हुआ था पहली में, फिर यहाँ से चले गए आगे तो वहाँ जुमा पड़ा। चले वो मस्जिद भी होगी। मस्जिद है, मस्जिद जुमा है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ से भी नजर आ जाएगी वो मस्जिद अगर निगाहें किसी की तेज हो। कौन सी? मस्जिद बनु उनैफ, वहाँ भी अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी है। तलहा इब्न बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अयादत के लिए रसूलुल्लाह उस जगह तशरीफ़ लेके गए थे, तो वहाँ नमाज पढ़ेगी। वो वही जगह है जहाँ पे जो अहले मदीना जो है जहाँ खड़े होकर रसूलुल्लाह का इंतज़ार करते थे, वहीं से जो है वो यहूदी ने देखा था जब जिसने आके ऐलान किया कि क्या नाम जिसकी आप रोज़ाना तलाश में आते थे, और आज आ रही है शख्सियत। ठीक ठीक। वही जगह है जी। वो चढ़ाई पे है, ज़रा ऊंचाई पे है मस्जिद, तो उसके नीचे ढलान है, नीचे वो मस्जिद दूसरी है, बेबी हजीम है, मस्जिद आसिफा है, ये भी तारीख़ी मसाजिद है। इधर भी चंद तारीख़ी मकामात हैं, बहुत सारे मकामात हैं। मस्जिद शम्स है, मेरे ख्याल से नमाज भी तो जा रहे हैं। जी तैयार है। ये मस्जिद कुबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर क़याम किया था। और इस्लाम के अंदर बाकायदा तौर पर पहली मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया गया था। पहला पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखा था, दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखा था, और तीसरा पत्थर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखा था। इस मस्जिद की तामीर की गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम आपने किया था। आज लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तो मस्जिद कुबा के अंदर भी तशरीफ़ लाते हैं और 2 नफल पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है।